का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज विश्व विच वसदे समूह सिख भरावां नाल मैं अपने कुछ विचार साझे करने चाहुंदा। मैं कोई किसी टकसाल जां मिशनरी कॉलेज जां किते होर दा पढ़िया विद्वान तां नहीं, पर मैं जो अज विचार पेश करन लग्या जां तुहाडे नाल विचार साझे करन लग्या वो एक आम सिख गुरसिੱਖੀ बारे जां गुर सिद्धांतां बारे की समझदा है ते की महसूस करदा है, ਉਹੀ जो मैं महसूस किया वो तुहाडे नाल कुछ गल्लां कुछ विचार साझे करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करिए आपां मुढ़ तो। साडे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनियां 4 उदासियां विच वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा हिस्सा कुछ पैदल चल के कुछ पानी राही ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों राही उन्होंने सफ़र किया, जिन्होंने आप 4 उदासियां का नाम दिता जां ते आखदे 4 उदासियां के नाम से जानिया जाता है। उन्होंने 4 उदासियां दे विच गुरु साहब ने ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों च ਵੱਖ-ਵੱਖ एरिए दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां दे विच जो करीतियां देखियां उन्होंने जां जो सिद्धांत विहूणे कर्मकांड जां जो उन्होंने महसूस किया उन्होंने परथाए उन्होंने बंदियां नाल जाके विचारां कीतियां, उन्होंने दलीलां नाल समझाया, तर्क के आधार के उत्ते उन्होंने बह के गलबात की ते उन्होंने सही मार्गदर्शन किया। क्योंकि सिख धर्म के पहले गुरु हैं ते सिख धर्म की बुनियाद ही गुरु नानक साहब तो शुरू होंदी है। गुरु का जे आपां सीधा साधा अर्थ करिए तो गुरु वो शख्स होंदा है जो अज्ञान की गुरबत दे विच ज्ञान की रोशनी दे के अगवाई करता है, इसे करके उन्होंने गुरु कहा जाता है। बेशक अज दुनिया दे विच गुरु शब्द के मैनी बदल के रख दिते गए हैं, पर आम तौर पर ज्ञान की रोशनी देने वाला हनेरे चों कढ़न वाला ही गुरु कहलाउंदा है। गुरु साहब ने सानू पुराने अज्ञान के अंधेरे चों कढ़ के ज्ञान रूपी विचारां दित्तियां, नवां ज्ञान बख्शिया जिथों साडे सिख धर्म का मुढ़ शुरू होया। गुरु साहब ने ते 10 गुरुआं ने इस बूटे नूं हौली हौली पानी दे के सिੱਖੀ के बूटे नूं एक हरिया भरिया दरख्त बनाया, जिहदे विच शब्दां दे रूप 6 गुरुआं ने बाणी दर्ज की। उस टाइम दे जो सिद्धांतवादी जां जो सही भगत सन, भट्ट सन जां होर भी जो उन्होंने लग्या भी ये बिल्कुल कुदरत के नाल मेल खांदे सिद्धांतां मुताबक सही हैं, उन्होंने भी नाल शामिल किया। ते गुरु ग्रंथ साहब के रूप विच उन्होंने सानू वो ज्ञान के मोती वो अपने तजर्बे वो चुन चुन के गुण इकट्ठे करके सानू समर्पित दिते सौंपे सानू, जिन्होंने 10वें पातशाह ने महसूस किया भी जो गुरुआं ने सानू ज्ञान के मोती इकट्ठे करके दिते है, जो सिद्धांत दिते है, इसे नूं ही गुरु रूप दे विच सिखां नूं दिता जावे ताकि असी उस ज्ञान तो सेध लैके अगे जीवन सुचज्जा बतीत कर सकीए। गुरु साहब ने गुरु नानक पातशाह ने सब तो पहला आरंभ ही कित्थों कीता कि उन्होंने उस अकाल पुरख की उस परमात्मा की जां परमेश्वर जां जिस रूप भी आप ना दे रहीए उहदी उन्होंने एक व्याख्या की जिहड़ी साडे मूल मंत्र के रूप में सानू दिती हुई है। उस दे विच उन्होंने बड़े वधिया तरीके नाल
उस अगमी कादर का जो आप ही कुदरत बना के उस दे विच समाया होया वसिया होया, उसका बहुत वधिया वर्णन किया कि वो आप ही है जिसने सब कुछ बना के वो समा गया है, जो किसी आकार दे विच नहीं आता, किसी बंदिश नहीं है, ना वो संसारी तौर पर जन्मदा है, ना संसारी तौर पर मरदा है, अनंत है। उसदियां प्रभाखा पहला दिती। इसे करके ही जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब च कोई राग नवां शुरू होंदा है तो हर राग के मुੱਢ विच मूल मंत्र ही आउंदा है। इस पिछे कारण की है कि गुरसिखां नूं याद रहे भी वख-वख समय ते गुरुआं ने वख-वख समय मुताबक जो विचरदियां होया महसूस किया, जो उन्होंने सीधां दित्तियां, उन्हां दे नाल नाल जो साडा मुੱਢ है, जो गुरु साहब ने परिभाषा दी है, उन्होंने पहला याद रखा जाए। इसलिए ही हरेक राग दे पहला जो मूल मंत्र का आउंदा है, उसदा कारण यही असीं समझते हाँ। उस तो अगे आ जाता है साडा गुर मंत्र। गुर मंत्र की है? वाहिगुरू। हुण जे आपां सिद्धे लफ्ज़ां विच इस वाहिगुरू गुरमंत्र नूं विचारीए तां इह एक अपने गुरु की उस्तत है। वाह गुरु, वाह गुरु। क्योंकि नाल नाल उन्होंने ये भी आपां नूं दस्सिया भी जिस गुरु ने सानूं ये सिद्धांत दिते है, जो सानूं कुदरत नाल जां कादर नाल इकमिक करदे है, उसकी वार वार उस्तत की जाए। तो उस्तत के रूप विच वाहिगुरू 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 ही सानूं मूल मंत्र दिता, गुर मंत्र दिता गया है। हुण अज आपां सोचीए भी गुरु के सिद्धांत की सन, अज असीं सिੱਖੀ किहड़े पासे लैके जा रहे हैं, जां जो सानूं सिखाया की जा रहा है, जो मैं महसूस किया है, तो मैनूं यकीन है भी 80% सिख, आम सिख ये जरूर महसूस करते होणगे। जदों भी बाणी पढ़नगे तो इन्ना जरूर महसूस करनगे बाणी के अर्थां नाल अज जो जन्म सिखाया जा रहा है, ये किते ना किते मेल नहीं खा रहा, किते ना किते मन दे विच दुविधा जरूर बनती है। जदों किसी विद्वान या प्रचारक नाल गल करते हैं तो वह साडी दुविधा नूं शांत करन दी बजाए जां सानूं सही मार्गदर्शन करन दी बजाए सिर्फ शरधा के नां दे उत्ते भरोसा रखण दी गल कह के सानूं उत्थे चुप करा दिंदा है। पर की सोचण वाली गल नहीं कि सिख सिर्फ इसे गल ते खड़ा रहे कि वह गुरुआं दे सिद्धांत ते चलण दी कोशिश ना करे? ये एक सवाल है, तो इसका हल भी आम सिखां नूं खुद ही लभना पैना है। हुण गल करिए कुदरत दी, उस मालक दी। पुराने समय दे विच जदों अज्ञानता सी जां ज्ञान की घाट सी जां ज्ञान के वसीले नहीं सन, उस टाइम ते की हुंदा सी भी जिस चीज़ की कोई समझ नहीं सी आउंदी जां जिस चीज़ तो इंसान डरदा सी, उहनूं एक उहने नां दिता रब। किसी भी रूप च कोई भी नां दिता उन्होंने, सिर्फ उस चीज़ नूं उन्हें उसे जी कवर कर दिता भी सानूं इस चीज़ का कोई भेद नहीं आ रहा, तो साडे वास तो ये बाहर है, इस करके असीं इहनूं रब मन के इहदे विच झुकदे हां। समय समय अनुसार समाज विकसित होंदा गया। पुराने समय च अग तो लोग डरदे सी, अग्नि देवता कहण लग गए उहनूं। पानी जदों हड़ आउंदे सी जां आप मारा हो जांदा सी, उस तो लोग डरदे सी, पानी देवता जां जल देवता कहना शुरू कर दिता। हवा जो साह लैण दे भी काम दिंदी सी ते हनेरियां रूप च बर्बादी भी करदी सी, उस तो घबरा के पवन देवता नां दे दिता। इस तरह वख-वख शक्तियां जो सी कुदरत दीयां, वो शक्तियां नूं ही रब मन के उस तो डर के लोग चलते रहे। समय समय दे उस टाइम दे जो विद्वान सी जां जो आगू सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਕਾਦਰਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਬਰ ਸੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਰਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਤਤੀ ਹੁਣ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਸ਼ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਦਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਬਲਹਾਰੀ ਹੈ, ਬਲ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਦਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਸ ਕਾਦਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮੁੱਢ ਜਾਂ ਅੰਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੋਜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ, ਵਿਪਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦਾਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਵਾੜੇ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ।
101 अखंड पाठ कराने, हज़ार हज़ार पाठ करना किसी शब्द का, ਜਾਂ 10-10 हज़ार माला करनिया वाहिगुरू दियाँ, 101 माला करनिया मूल मंत्र दियाँ। हाँ, एक चीज़ ਨਾਲ मैं सहमत हाँ भी अगर किसी चीज़ ਨੂੰ ਕੰਠ करना ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਟਾ ਰਟਾਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਐਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਵਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਏ ਜਾਂ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਉਸ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਠੱਲੇ ਤੇ ਨਕਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ?
ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇਸਲਾਪਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਣਗੌਲਿਆਪਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਗਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ 10-20 ਸਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਵਿਰਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਕਸਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਪੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੀਲਾ, ਇਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ YouTube ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੂਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।